तपहावकं सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् मा भूर्भुवः तेजसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं श्री गोविंद 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 महाविष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयरात्रे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरुभागे श्रीवेङ्कटाचलस्य उत्तरदिग्भागे होबलगुरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां हिन्दुवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण शुभमुहूर्ते मंगलविशेषं नवग्रह प्रतिष्ठापन कैंकर्य पूजा कर्तुः यजमान्यस्य उपनीलगोत्रस्य सामल वेंकटरेड्डी नामधेयस्य सरि धर्मपत्नी समेतो हम सरिता नाम्याः जाह्नवी नाम्याः शिखर रेड्डी नामधेयस्य कमलं मातुः कमलं नामधेयस्य చెప్పండి मम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति शिला नवग्रह मूर्ति पुनः प्रतिष्ठा कैंकर्य प्राप्त्यर्थम सर्व अपराध निवृत्ति पूर्वक जीर्ण बिंब विसर्जन सहित नवबिंब प्रतिष्ठा सहित पीठ स्थापन यंत्र स्थापन धातु स्थापन रत्नन्यास स्थापन पूर्वक शिलामूर्ति प्रतिष्ठापनेन मम वंशवृद्धि प्राप्त्यर्थम प्रसन्नांजनेय स्वामी क्षेत्र वृद्धि प्राप्त्यर्थम भक्ताभीष्ट
अभीष्ट सिद्ध्यर्थम नवग्रह दोष परिहारार्थम लोका समस्ता सुखिनो अभिवृद्ध्यर्थम प्रथमतः आदित्यादि नवग्रह मध्ये सूर्यमूर्ति रत्नन्यास सहित धातुन्यासं करिष्ये। नमस्कరించుకోండి। येन देवा पवित्रेणात्मानं गुणदेशदारेण सहस्रहारेण पावमान्य पुरन्तु मां राजावत्रं पवित्रं सुतोद्या हिरण्मयं तेन ब्रह्मविलोपयं भूतं ब्रह्मपुरीमहे इन्द्रश्रुणेते सहमापनादो श्याममुख्यावरण समीत्या यमो राजा ममोणाभिपुनादमाध्यातवेदामुनादो ॐ वेदि मध्ये दृश्याकारमण्डले सूर्यग्रहम् आसत्ते देशात्मानोन्वेषणं तन्मत्यञ्चान्येन सवितारधेन देवो जारभूतां सूर्यग्रहमावाहयामि। नवधान्योपरिः नवरत्नोपरिः ओम आदित्यादि माणिक्य मरकता पुष्यरागा वज्र वैढूर्य रत्न स्थापन देवताभ्यो नमः। आदित्यादि नवग्रह अधिष्ठान नवरत्न देवताभ्यो नमः। पंचलोह सहित पारद अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। मध्ये सूर्यस्थाने स्थापयामि। ओम आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि। आसनं समर्पयामि। ओम रुद्रमन्यं वहतो नमस्तेऽस्तु तन्मे अस्तु बाहुभ्यां प्रीतये। आवाहनं समर्पयामि सूर्ययन्त्रस्थापनम्। ओम सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम यंत्रराजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। ओम మా అందరి మీ దగ్గర యంత్రాలు వస్తున్నాయి ఒకసారి आग्नेयदिग्भागे चंद्रं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वदितमाशकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधात् साधन्यं विदध्यमावाहयामि। ओम दक्षिणदिग्भागे अग्निर्भद्रादिवक्कगुप्त्यायं अंगारकग्रहमावाहयामि। अंगारकग्रहाय नमः। आवाहनं समर्पयामि। ओम ओम चंद्रस्थाने हम नवरत्न पंचलोह सहित पारदं धातुन्यास स्थापन अधिकार सिद्धं पारदं स्थापयाम्यो नमः। स्थापयाम्यो नमः। पुष्पाक्षतैर्भ्यच्च ओम दक्षिणे अंगार सूर्यस्य दक्षिण दिग्भागे कुजग्रहाय नमः। मूर्ति स्थापन अधिकार सिद्ध्यर्थं नवरत्न पंचलोह पारद नवधान्यानि सहिता अक्षतैरभ्यच्च पारदं स्थापयाम्यो नमः। सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे बुधं మధ్యలో వేసేయడం। पंचलोहानि स्थापयाम्यो नमः। पारदं स्थापयाम्यो नमः। उत्तरदिग्भागे नवरत्न पूजा स्थापयाम्यो नमः। ओम बृहस्पते अजयदुर्योहाद्यमध्यभादिकृतमध्यमेषु यथेदेवो स्थापयाम्यो नमः। ओम पंचलोहानि इंद्रं प्रणयन्तं उपरिन्द्रग्रस्रवन्तकं सवितारमिन्द्रं दधातो
सकल सुकृतस्य लोकमिन्द्रं मन्ये पितरं मातरं च बृहस्पतिस्थाने पारदं स्थापयाम्यो नमः पुनः प्रतिष्ठापनाधिकारसिद्ध्यर्थम् अक्षरान् समर्पयामि सूर्यग्रहस्य पूर्वदिग्भागे शुक्रग्रहं आराधनं जनेहं पञ्चलोहानि स्थापयित्वा नवरत्नानि पञ्चलोहानि स्थापयित्वा पारदं स्थापयाम्यो नमः शुक्रस्थानेऽहं गन्धकं स्थापयाम्यो नमः सूर्यस्थानेऽहं चन्द्रस्थानेऽहं वर्गं स्थापयाम्यो नमः कुजस्थानेऽहं दक्षिणे ईशान्ये स्थानेऽहं मनुष्यस्थापयाम्यो नमः गैरिकं स्थापयाम्यो नमः उत्तरे प्राच्यां शुक्रग्रहाय नमः गैरिकं स्थापयाम्यो नमः पश्चिमदिग्भागे शनीश्वरम् ॐ शन्नो जन्मशनियलिनाटि शनि सर्वदोषपरिहारार्थं पुनः नवग्रह पुनर्वैभवयोग्यता सिद्ध्यर्थं नवरत्नानि स्थापयित्वा पञ्चलोहानि स्थापयित्वा पुनः प्रतिष्ठापनाधिकारसिद्ध्यर्थम् पारदं शनिग्रहस्थानेऽहं पारदं स्थापयाम्यो नमः अक्षतान् निक्षिप्य ॐ अभ्रकं स्थापयाम्यो नमः अभ्रकं स्थापयाम्यो नमः सूर्यग्रहस्य नैऋत्यभागे राहुं कयानश्चित्राणि वज्रवैडूर्यमरकटमाणिक्य पुष्यरागदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः स्थापयाम्यो नमः पुनः प्रतिष्ठापनाधिकारसिद्ध्यर्थं रत्नन्यासं करिष्ये पञ्चलोहानि स्थापयित्वा नवरत्नानि पञ्चलोहानि सप्तधातु स्थापयाम्यो नमः स्थापयाम्यो नमः अक्षतानि स्थापयाम्यो नमः वायुविदिग्भागे सूर्यग्रहस्य वायुविदिग्भागे केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो मर्यावेषेषु स्थापयाम्यो नमः नवरत्ना स्थापयाम्यो नमः नवरत्नानि स्थापयाम्यो नमः पञ्चलोहानि स्थापयाम्यो नमः पुनः प्रतिष्ठापनाधिकारसिद्ध्यर्थम् वैसे नक्षत्र वैसे पारदं पारदसमुडवेन ओम गंधकम अभ्रकम स्थापयाम्यो नमः वेन स्वामिवार नवधान्याలు కూడా అనే చోట్ల ओम सूर्याय नमः चंद्राय नमः कुजाय नमः दक्षिणे कुजस्थानेऽहं बृहस्पतये नमः पूर्वे शुक्रग्रहाय नमः ओम सूर्याय नमः चंद्राय नमः ओम कुजग्रहाय नमः बुधग्रहाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः शुक्रस्थानेऽहं ओम शनये नमः पश्चिमे शनिस्थानेऽहं नैऋत्यां राहवे नमः वायव्ये केतवे नमः पीठं యంత్రం పెట్టిన తర్వాత యంత్రం పెట్టినవండి యంత్రం పెట్టిన తర్వాత चलो అన్నిటి మీద చాలని పర్వాలేదు మధ్యలో పోసేయండి కొంచెం మిగిలి ఇంకా తీసేయండి ఇంకో కొబ్బరికాయ కూడా స్వామివారి ఇంకో కొబ్బరికాయ తెచ్చి పెట్టండి గోపాల స్వామివారి మీరు వెళ్ళి పెట్టండి కొబ్బరికాయ తెచ్చి పెట్టండి స్వస్తిర్మానుషేభ్యః
नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि यन्त्राजाय विद्महे महायन्त्राय धीमहि तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात्। जपति ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च सुकृतसंवत्सराय मज्जन ओम स्वस्ति न मिमेतामस्विना भगस्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा सुचेतुना स्वस्ताये वायुमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्परिः बृहस्पतिं ओम आशक्तिरेशा वर्तमान ओम ध्रुवन्ते राम भजन्त्रे जयनाय भजन्त्रे ओम बाजा गट्टी मेळं చేయాలి ధ్రువంతే రాజా దంపతులు ఉన్నారా విడివిడిగా అందరూ వేయండి ఎందుకంటే ఇది పునఃప్రతిష్ఠ చేసిన ఫలం రావాలన్నా అందరూ చేయి వేయాలి అందరికి బాగా చెప్పారు ఇది శాశ్వతమైన పని
ఆనంద మంగళ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి. చిల్లరా ఏమండి చిల్లర డబ్బులు ఇవ్వండి. మా కమిటీ వాళ్ళు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ గారు వేశారా? అందరు వేసి మొక్కుకోండి. తలా ఒక విగ్రహం పట్టుకొస్తే ప్రతిష్ఠ చేద్దాం అందరం కలిసి. విగ్రహ దాతర కుటుంబం ఎంతమంది ఉన్నారో తలా వాడు పట్టుకోండి అమ్మా. మిగిలిన వాళ్ళు పట్టుకుంటారు. పదండి. జై శ్రీరామ్. అంతే గోపాల్ స్వామి వారు అక్కడికి వెళ్దాం. కొబ్బరికాయ కొట్టి తలా మీరు కొట్టండి. నారాయణ పరం బ్రహ్మ తత్వం నారాయణ పరః నారాయణ పరోచ్ఛాతాధ్యానం నారాయణ పరః యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే వా అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిగుం సముద్రయంతం విశ్వసంభవం పద్మకోశ ప్రతీకాశకం హృదయం చాప్యతోముఖం అధో నిస్త్యాపి తస్యాంతేనాభ్యాము పరితిష్టతి మాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహతు సంతతకం శిలా విశ్వలం భద్యాకోశ సన్నిభం తస్యాంతే స్థిరకం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వాద్యర్విశ్వతో ముఖః సోగ్రభుక్ విభజంతిష్టన్నాహారమజరకవిః తిర్యగోర్ధమదస్యాయేరస్మయస్తస్య సంతత సంతాపయతు స్వందేహమాపాదతలమస్రగः తస్య మధ్యే వన్యశిఖా అణయోర్ధ్వావ్యవస్థితः నీలతోయతమధ్యస్థాద్విద్యుల్లేఖే భాస్వర मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म सशिवः सह निश्चेन्द्रस्वोक्षरः परमस्वराट् राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्वमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अन्तःसर्वभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तदापः भोज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो अधैतं विष्णवेतरं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवां ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रजहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् రండి మీరు ముందుకు రండి బాజా వాయించిన ఆయన భద్రంగా పట్టుకోండి మీకు
రండి వారి వెనక వచ్చేయండి అందరూ గ్రహాలన్నీ సూర్యుడు వెనక రావాల్సింది నేను తర్వాత చేస్తాను నేను తర్వాత చేస్తాను ఫోన్ విగ్రహ प्रतिष्ठापनम करिष्ये संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओम भद्रे गातुमे गट्टी మేడం బాజా Thank you.
విగ్రహ ప్రతిష్ఠాం కరిష్యే. ఓం प्रतिष्ठापनं करिष्ये. ओम शुक्रांते अन्यते अन्यरूपे अन्यवासी स्वाहाय संस्थापो भद्राते नमःरादिरस्तु. शुक्रग्रहाय नमः. चालचाలండి కుసిమెంటే ఇక్కడ విగ్రహం పట్టుకో. ఓం కొంచెం దియండి. శుక్రుడి విగ్రహం తీసుకురండి భజంత్రీలు. ఓం ఇంతకు ముందు నవగ్రహాలు ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सेमकसुरजो वेलनाभः सबुद्धनया उपमास्य विश्वासरस्योने रक्षाभिमहासतस्य विवः शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु वेदे संयोरभिश्रवन्तु नः शनैश्चराय नमः చెప్పండి జయ బాబు శనైశ్చరాయ నమః. నైరుతి స్థానానికి నైరుతి అలాగే ఆచమర. ఓం సర్వాభీష్టసిద్ధం కాలసర్పదోష పరిహారార్థం సర్వభక్తజనాః కాలసర్పదోష కయాశిష్టయా రాహుగ్రహాయ నమః. షణ్ణాదత్తాం తపసోహతాం స్వయం ప్రజ్ఞాకృతేమృతాయ శేష అధిదేవతా సహిత రాహుగ్రహాయ నమః. రాహుగ్రహం తీసుకోండి విగ్రహం. జయ బలో రాహుగ్రహ భగవాన్. సిమెంట్ అంటే కింద పాదాల దగ్గర వెనక్కి ఉంటుంది. ఓం కయానస్య త్రాభవదూతే సదా వృతసఖా కయాస్యయా వదాసనాదత్తాం తపసోహతాం స్వయం వరగ్రేమృతేమృతాయ సమధరయా యథాః యమో దాథార పృథివీం యమోద్యాం సూర్యః యమస్సర్వమృత్యుస్తేన ప్రాణానాం వాయునాం యమాదేవతా సహిత కేతుగ్రహాయ నమః. ప్రతిష్ఠాపనం కరిష్యే. జయ బలో కేతు భగవానికి. సిమెంట్ స్వామివారు నారికేళాలు వస్త్రాలు 5 నిమిషాలు అలంకారం. ఇంకా కొంచెం మంచిగా మాల ఇచ్చారా చేసి ఆదిత్యాయ
सूर्यादि नवग्रह देवता शिलामूर्ति ग्रह प्रतिष्ठापन मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यदाबलसिद्धिरस्तु। जय बोलो नवग्रह भगवान की जय। మా అందరు అక్కడ కూర్చోండి 5 నిమిషాలు. ఈ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కొంచెం అన్ని తీసి ఇక్కడ ఉంచేయండి. ఇక్కడే తీసి ఇప్పుడే వాటి సందర్భం వచ్చింది. మళ్ళీ వాడు 6 మేజర్ ఉన్నాయి. ఇదే మాల ఉంది తీసుకుందాం వాటినే వేద్దాం. అది మొదలు అన్నీ మీరు రెండు వేస్తాం ఒకటే మొత్తం వేయాలి. ఇప్పుడు 9 లేవు 6 పెద్ద దండలు ఉన్నాయి. మీకే మాల ఉంది. దొరకలే అలంకారం చేసి మామూలుగా చేసి తీస్తే లాభం వెళ్ళిపోతాయి. పెట్టి పడుతున్న గుండుని వాళ్ళ కింద కప్పమని పడకుండా ఉంటారు తెలిసింది. ఓం ఆసత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశనం నమ్మన్య హిరణ్యేన సువితాగేన దేవో యాతి పురాణకృష్ణో సూర్యాయ నమః అధిదేవ నమః అనలాది దేవతా సహిత సూర్య దేవతానుగ్రహ సిద్ధిరసోమో అర్వంతమాసకం సోమా వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదస్థకం సవేయం విశ్వం దేవతాస్మై చంద్రగ్రహాయ నమః ఓం ఏతే సతంపూర్ణయే సహస్రమిజ్ఞయా పాశా వేదాపుత్ర ఏభ్యోన ఇంద్ర సవితో విష్ణు విశ్వే దేవామంచంద్రరథస్య దేవతా సహిత చంద్రగ్రహ దేవతా సంధ్యగ్రహ అయం అభాగీతాం బ్రహ్మణ్యోపస్తదే సుతాయా ఆస్తియోనే విశ్వాత్మావహనే వహతి దేవతా సహిత ఓం ఈశాన్యే బృహస్పతే అధియతర్యో నః అగ్ని ప్రజాగృత్యేన విష్ణామూర్తే సంస్కృతేన పునఃకృణ్వగ్రస్తావితరం యువానమన్వాతాగం సీత్వైతం గమేతం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రైహానతేవతం సమోహస్య వాగం సురే విష్ణు అధిదేవతా సహిత బుధగ్రహ దేవతానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు బృహస్పతే అధియతర్యో అర్హ ఆత్మవిభాగజనేషు ఇంద్ర అధిదేవతా సహిత బృహస్పతిగ్రహ దేవతానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు శుక్రంతే అన్యజ్ఞరుతంతే అన్యక్షరూపే హనే జౌలివాసీ విశ్వాహిమాయా అవశస్వరావో భద్రాతే భూషణ్యరాత్రస్తో గర్భద్వారాంతురాధశాం పుష్పహాకరీషణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం త్వామిహో భక్త్యే శ్రియం దేవతా సహిత శుక్రగ్రహ దేవతాభ్యో నమః అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు షన్నా దేవీర్వృష్ట్యాపో భగవద్గీతే సంయోనశ్రవణః బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్సాద్సేన బ్రహ్మ దేవతా సహిత శనిగ్రహ దేవతాభ్యో నమః అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు బ్రహ్మాదేవతా సహిత శనైశ్వరాయ నమః స్థాపయామ్యో నమః ఓం శనైశ్వరాయ నమః కయానస్త్రాభోదూతి దిగ్భాగే రాహుగ్రహం కయానస్త్రాభోదూతి కయాదిష్ట్యామృత రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి వాయుర్దిగ్భాగే కేతుం ఓం వేదం బ్రహ్మణ్య వేద వేదేశో స్థాపయామి యమాధిదేవతా సహిత కేతుగ్రహాయ నమః విశేష పూజా అంతే గంధమాలేపయామి ధూపం అక్కడ నుంచి సూర్యుడు చూపించండి అందరికి అలా చూపించండి భజంత్రిలో సూర్యాయ నమః చంద్రాయ నమః
సంకల్పం ఈ పుణ్యం అంతా కలిసి వచ్చినట్టు చెప్పండి. ఏతత్ ఫలం బ్రహ్మార్పణం అస్తు. నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. యజమానస్య పుత్రపౌత్రాభివృద్ధి పూర్వక వంశవృద్ధిరస్తు. ఇట్లా వచ్చేయండి. అందరు దంపతులంతా రండి అమ్మా. దంపతులు ఉన్న వాళ్ళు రండి. కమిటీ సభ్యులు అందరు రండి. నవగ్రహాయ నమః. 9 సార్లు. అద్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. నవగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. పూర్ణాహుతి ఉందిగా? 10 నిమిషాలు అయిపోతుంది కార్యక్రమం. 10 నిమిషాలు పూర్ణాహుతి అన్ని. పూర్ణాహుతి ఆశీర్వచనం ప్రసాదం ప్రసాదం మజ్జిగ అన్ని.
స్వామివారు నారికేళ శకలాలు తీసేస్తే కోతులకు ఇబ్బంది కాదు. వాటికి అక్కడ పెడితే అవే తీసుకుపో. గుంజిందనుకో మళ్ళీ గుంజేస్తాయి వీళ్ళు. అందరూ కలిసి పట్టుకోండి. సూర్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. వచ్చేసేయండి, కిందకు వచ్చేయండి. కరెక్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. మళ్ళీ ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. సర్వ కాల సర్పదోష కుజదోష శనిదోష పరిహారో. అందరు 9 సార్లు తిరిగేసి నమస్కరించుకొని లోపలికి వచ్చేయడం. పూర్ణ చేద్దాం. మీరు కాగానే కిందకు వచ్చేసి వెంటనే బాబు ఇది తీసేయి. ఇది తీసాను వద్దు అసలు మొత్తం అన్ని దానికి అన్ని వాటికి తీసి ఆనందంగా वो ढक्कन खोल के बाहर लगा दो, वो ले जाने दो. బయట పెట్టమను. वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा. नमो विद्याभूतकृष्णस्मरः जातवेदाभिदर्शन स्वाहा. पुनरग्रचक्षुदात्मनः पुनर्व्या स्वाहा. स्वाहा विष्णुके स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा स्वाहा. नमस्ते देवहि पुत्रोर्मे स्वाहा. सूर्यस्य देवहि चक्षुर्मे स्वाहा. सोमस्य देवहि चित्तमे स्वाहा. वायोर्धीमहि प्राणान्मे स्वाहा. ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिर्मे स्वाहा. ओम सप्तदे अग्रे समित सप्तजिह्वा सप्तर्षे सप्तधा प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वाय विद्य सप्तयोगीरा गणस्ता कृतेरस्ता. దంపతులకి నిలబడండి. పూర్ణాహుతి చేస్తారు. గాయత్రి చేయన అగ్రే సమిత సప్తజిహ్వా సప్తర్షే సప్తధా ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వాయ విద్య సప్తయోగీరా गणस्ता
अग्निस्रुप्यतो वेदस्रुप्यतो ज्योतिस्रुप्यतो पृथिवीस्रुप्यतो ब्रह्माज्ञास्रुप्यन्ता वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्यरसस्यैव तृप्यन्ताम् अजतेन्द्रमग्गुस्थाः अनुमतेन्द्रमग्गुस्थाः अभिनः पुनर्देवेभ्यो अभ्युम्बः प्रणिधे विसर्जयति गोपाल स्वामी మూగుడు తీసుకొచ్చి అందరికి ఇవ్వండి ప్లేట్ లో పెట్టుకోండి కాలకుండా ప్లేట్ పెట్టుకోండి అందరికి జాగ్రత్త అందరూ ఎక్కడ భస్మాన్ని ధరించండి అందరు లేచి నిలబడండి కొబ్బరి చిప్పలు విడిగా మీ కుటుంబ సభ్యుల వరకు కొబ్బరికాయలు కొట్టండమ్మా. ఓం నచ్చుంజోరామణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ శన్నా అస్తు విపదే సంజనుష్పదే ఓం శా మా మిత్రులు నా మిత్రస్య కరుణః శన్నా భవత్వరికమా శన్నైర్వర ప్రహస్పతే. ఏమన్నా ఇంకా కొబ్బరికాయలు ఇవ్వండి. కొబ్బరికాయలు ఇవ్వండి. ఇంకొక 5 10 ఈ ఓల్డ్ స్టాక్ కూడా అయిపోయినాయి, సగం ఖరాబ్ అయినాయి. అట్లనే ఉంటుంది. शन्ना मित्रस्यं वरुणः शन्ना भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः.
అందరు కూర్చోండి అక్షతలు వేసి ఆశీర్వచనం చేస్తారు కూర్చోవాలి అందరూ మీ స్థానాలు సౌకర్యాన్ని బట్టి కూర్చోండి అందరు కూర్చోండి మీ సౌకర్యాన్ని బట్టి మీ కుటుంబ సభ్యులు కమిటీ సభ్యులు కూడా అందరు కూర్చోవాలమ్మా కూర్చొని సౌకర్యం పెట్టండి ముందుకు రండి సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతే వర్తమానవిద్యవినిగమో భవతి శతమితిశతం దీర్ఘమాయుః వర్తయేన వర్తయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానర్యోగేన శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితిశతం దీర్ఘమాయుః అగ్నే యశస్మిన్ యశసే మమత్పరేంద్రాపతే భవతి మిహావః అయం ముహూర్తాపరమే మాయుః ప్రజాం స్వస్థారాజనిధేహస్మే శాసంజీవే వసరాదోయంతి సర్వాన్ కామానుషీమహే మహభ్యో నమః స్వస్తి తత్రార్భా సత్యా సఫలా సత్యోం గృహంతు నాయో దంపత్యోః వేదోక్తం దీర్ఘమాయుష్యం భూయాతి తత్ర భవంతః శ్రీమంతో మహాంతో గృహంతు అనయో దంపత్యోః శ్రీ బృందరయో వాణీ హిరణ్యగర్భయో రతి మన్మథయో దివ్య విధమయో యోగ यो योगो भूयाति तत्र भवन्तस्थाविव सकल संपत् समृद्धिरेव भवतु अद्य श्री प्रसन्नाञ्जनेय स्वामी देवस्थाने जीर्णोद्धरण अंतर्गत आदित्यादि नवग्रह देवता शिलामूर्ति पुनः प्रतिष्ठा महोत्सव संभवति मंत्रलोपे तंत्रलोपे द्रव्यलोपे भक्तिलोपे शक्तिलोपे श्रद्धालोपे सर्वं सा भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो भवति निलिम्पक कुटुंब संपादक गंधनवन चंदनवन चंपक चांपेय पुल्ल हल्ल मार्ग भल्ले देना ऊके देवर लेकुड़ा కూర్చో నవమల్లిక పేపర్ ఇప్పుడు లేకుడా కూర్చో గణికతాం సుగుటుక భర జటపట రటిత విఘటిత కనక కమల జపద పట్టద లుటద విహార కుహార విహారమాన గీర్వాణ చారణ సిద్ధ గంధర్వ విషయ పర్వోప పర్వ బింబోద కదంబ విడంబిత కల్పితౌత భూయాస్థామితి తత్ర భవంతః శ్రీమంతో మహాంతో గృహంతు అద్యానుష్ఠుతే శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానే నవగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ ఫలప్రాప్తిరస్తు తథాస్తు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో పూర్తయినట్లు ఒకవేళ కనుక ఈవేళ చేయలేకపోతే మనకి 24వ తారీఖు కూడా ఒక లగ్నం ఉంది ఈ ఆలయం పేరుతో 24వ తారీఖు దాటితే మళ్ళా ఆగస్టు నెలలో అప్పటికి దక్షిణాయనం వచ్చేస్తుంది పైగా ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆగమ శాస్త్రం చెప్పేది ఏమిటంటే ఆలయ ఏదైనా గోపురం పడిపోయినా ధ్వజస్తంభం పడిపోయినా విగ్రహాలు చేతులు గాని ముఖము కిరీటం మెడ వరకు ఇలాంటివి ఏవైనా భిన్నం అంటే విరిగిపోవడం యాదృచ్ఛికంగా ఎవరైనా కావాలని చేసినా తెలియక చేసినా విగ్రహాలు పాడైనప్పుడట వెంటనే శీఘ్రంగా వాటిని మార్చమని చెప్పారు. ఎందుకు శీఘ్రంగా అంటే మనకి శరీరానికి ఏదైనా చేతులు కాళ్ళు విరిగితే మనం వెంటనే వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేరి వైద్యం చేయించుకొని మంచిగా మనం ఎలా అయితే అవుతామో అలానే ఆలయంలో విగ్రహాన్ని కూడా అలా చూడమని చెప్తుంది ఆగమ శాస్త్రం. నీ యొక్క శరీరాన్ని ఎంత భద్రపరచుకుంటావో మూర్తిని కూడా అలా భద్రపరచమని ఆగమ శాస్త్రం చెప్తుంది. అలా నువ్వు చేసే రోజు ఆలయం వృద్ధికి వస్తుంది అని మనకు చెప్తోంది. వీటిల్లో ముఖ్యంగా మనం ఈ ప్రతిష్ఠ చేయడానికి కూడా కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉపాంగము, రోమాంగము, ప్రధానాంగం అని ఆగమ శాస్త్రం చెప్తోంది. ఉపాంగం అంటే ఈ చేతులు, ఈ మణికట్లు గాని ఈ వేళ్ళు ఇలాంటివి ఏమైనా విరిగితే పంచలోహ విగ్రహాల్లో సేమ్ మెటల్తో జాయింట్ చేసి ఉపయోగపెట్టుకోమని చెప్పింది. శిలా విగ్రహానికి అయితే చేయడానికి రాదు, ఎందుకంటే అది అంతకదా కనుక మళ్ళీ విగ్రహాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నవగ్రహాలు కూడా 9 ఉన్నాయి కనుక మరి పోయిన విగ్రహాలను మళ్ళీ అలాంటివి చేస్తే శిల్పి సరిగా ఉండవు, తేడా కనబడుతుంది అక్కడ. అందువల్ల మనం 9 విగ్రహాలని
తయారు చేయించి ఇక్కడ చేయించడం జరిగింది. సూర్యుడు, శని, రాహుకేతువులు, బుధుడు అన్ని భిన్నమయ్యాయి. భిన్నం అంటే పాడైపోయాయి. అది ఎలా జరిగింది అనేది గత కథ కనుక అది స్వల్పకాలంలో జరిగింది. ఇది ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆలయ నిర్వాహకులుగా వెంటనే వాటిని తీసి కొత్తగా పెట్టించడం ఆలయ నిర్వహణలో ప్రధానమైన పాత్ర. దానికి దాతలు సహకరించాలి, ముందుకు రావాలి, మంచి భావంతో ఉండాలి. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో ఒక వస్తువు పాడైతే మనం మళ్ళీ ఎలా అయితే మంచిగా చేసుకుంటామో గుడిని కూడా అలా ఇప్పుడు సంరక్షించినప్పుడే వృద్ధికి వస్తుంది అనే ఆగమ శాస్త్రం మనకి మహర్షుల ద్వారా చెప్తోంది. దీన్ని మనం ఆధారం చేసుకొని ఈ పూట ఉన్న శక్తిలో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ లో కావచ్చు, ఉన్న శక్తిలో మనం ఈ పూట ఏకాంతికం అంటారంటే ఒక రాత్రి ఒక పగలు. రాత్రి మొదలు పెట్టాము, పగలు పూర్తి చేశాం. ఇది ఏకాంతికం అంటారు. ఒక పగలు ఒక రాత్రి గడిచిపోయింది. ఈ గడిచిన కాలంలో ఈ యొక్క ప్రతిష్ఠ చేశాం. ఇక జాగ్రత్తగా విగ్రహాలను భద్రపరచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆలయ నిర్వాహకులది, అలాగే అందరు భక్తులది. ఎందుకంటే ప్రతి సనాతన సంప్రదాయం అని చెప్పటం వరకే ఆగకూడదు మన భక్తి. ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా మన వల్ల ఆలయం అపరిశుభ్రత కావద్దు, ఆ ఆలయంలో ఉన్న విగ్రహాలు అపరిశుభ్రత అవ్వద్దు. ఆలయంలో విగ్రహాలు మనం చాలా మంది చూస్తాం, గర్భగుడిలోకి పోయి విగ్రహాల మీద పసుపు కుంకాలు రకరకాల దీపాలు పెడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల దేవాలయంలో ఎన్నో విగ్రహాలు బట్టలు కాలిపోతూ ఉంటాయి. మన భక్తి వల్ల, మన అతి భక్తి వల్ల ఆలయాలు అపరిశుభ్రత అవుతూ ఉంటాయి. ఇది తప్పే వాస్తవం. ఆలయాల్లో ఎక్కడైనా దీపాలు పెట్టుకోవాలన్నప్పుడు విగ్రహాలు ఎక్కడా లేని చోట పెట్టుకోవడం మంచిది. ఇలా మనం భద్రపరచుకొని ఆలయాలను రక్షించుకోవాల్సిన పాత్ర మన మీద ఉంది అని అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి ఈ దంపతులు, ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాల క్రితం కూడా వీళ్ళే చేశారని వారు చెప్పారు. మరలా చేయటం ఇది చాలా మంచి బాధ్యత. ఇది ఎంత బాధ్యత అంటే చాలా మంది అంటారు ఎందుకు తిరిగాయి, ఎందుకు పాడయ్యాయి, ఈ ప్రశ్నలు వేస్తారు. ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ఒక విగ్రహం పాడైంది అని అంటే ఆలయంలో మనమే ఇచ్చుంటే అది నాకే ఆ బాధ్యత కలిగించాలని కోరుకోవట. ఇది పూర్తి భక్తి, భక్తి సామ్రాజ్యంలో అగ్రస్థానం పొందుతుంది. దాత అని పేరు. దాత అంటే ఏమిటి? ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఇస్తాడట దాని పేరు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఇచ్చేటటువంటి వాడే దాత. 10 ఏళ్ళ కిందకి ఇచ్చా కదండి నేను చందా, ఇప్పుడు ఇవ్వలేను అనే మాట అనడానికి ఎప్పుడు పుణ్యం అప్పుడే, ఎప్పుడు భాగ్యం అప్పుడే, ఎప్పుడు ఐశ్వర్యం అప్పుడే. కనుక ఎంతో మందికి ఈ నవగ్రహ ఆలయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. శనిత్రయోదశులు వస్తే ఎంతో మంది వచ్చి అభిషేకాలు చేసుకుంటారు. ఇది సంప్రదాయం ఇంకా నిలబెట్టిన వాళ్ళు అయ్యారు. ఆ కుటుంబానికి ఆయురారోగ్యాలు కలగాలి అని మంచి భావంతో, భక్తి భావంతో వృద్ధి పొందాలని వాళ్ళకి ఆశీర్వచనం తెలియజేస్తూ వారి కుటుంబం, వారి అన్నదమ్ములు కావచ్చు, పిల్లలు అందరూ పితృదేవతలకు కూడా మంచి తృప్తి అయిపోతారు. ఎందుకు తృప్తి అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడే పని ఏది చేసినా పితృదేవతలు తృప్తి పడతారు. ఇది సమాజానికి ఉపయోగపడే పని, నవగ్రహాలని జీర్ణోద్ధరణ చేస్తారు. దీన్ని గమనించి మనందరూ ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఇప్పుడు పాల్గొని ముందుండాలి. ఎక్కడైనా ఒక వస్తువు పాడైందంటే మన వంతు శక్తిగా చేయాలి అని అందరికీ సూచన తెలియజేస్తూ మన డాక్టర్ గారు మాటలు, ఈ యొక్క కార్యక్రమం అంతా నిర్వహణ గతంలో తిరుమల రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని. వాస్తవానికి ఆలయ నిర్వహణ కోతులతో ఇంకా శ్రమ ముందు. ఇక్కడ చేసే పని కన్నా కోతులతో అలసట ఎక్కువ ఉంది అందరికి. పని తక్కువ, వాటిని చూడటం ఎక్కువ ఉంది. ఇది చాలా చాలా పెద్ద అలసట. ఎందుకంటే రండి వాటిని మనం నివారించే వెంటనే సరిచేయమని ఆగమ శాస్త్రం మనకు సూచన ఇచ్చింది కనుక మనం దాన్ని సంప్రదాయంగా శాస్త్రీయంగా చేశాం. ఇది మనకి జయం అని తెలియజేస్తూ ఒక 2 మాటలు జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు కార్యక్రమం నవగ్రహాల ప్రతిష్ట. ఎందుకు చేసినామంటే 10 సంవత్సరాల క్రితమే నవగ్రహాలు ధ్వంసమైంది. అట్టి విషయాన్ని మాకు తెలుసు. కానీ దాత గురించి దాత ఆల్రెడీ ఉన్నాడు మాకు, కానీ టైం పడతా ఉంది. డాక్టర్ ఆయన ఎల్లుండి సాయంత్రం పోతున్నాం అమెరికా. టైం లేదు, డబ్బుతో కొనుక్కున్నది. డబ్బు కూడా మామూలు డబ్బు కాదు, ఇది చాలా డబ్బు ఖర్చు అయింది. విగ్రహాలు ఇచ్చిన టైం ఇస్తాను లేడు. అమౌంట్ పే చేస్తేనే ఇస్తాను, ఫుల్ పే చేస్తేనే ఇస్తా అంటున్నాడు. సరే అట్లా కూడా తమ్ముడు డబ్బులు ఇచ్చిండు. అన్ని సక్రమంగా జరిగింది. తమ్ముడికి ఆయురు ఆరోగ్యం కలగాలని కోరుకుంటూ
ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మన కమిటీ వాళ్ళు కానీ మన బంధువులు కానీ మన మిత్రులు కానీ అందరూ సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. ముఖ్యంగా హనుమాన్ దీక్షితులు గారికి మరీ నమస్కారం. బాబా అదే చెప్పిన మనుషులు ముఖ్యంగా చేసిన ఈ ఊరికి సంబంధించి ధర్మ కార్యక్రమానికి మేము ఎప్పుడు ముందర ఉంటాం. పోయా విలువలేదు. ఎటువంటి ధర్మ కార్యక్రమం అయినా ఏ గుళ్ళు ఎటువంటి ధర్మ కార్యక్రమం అయినా మేము అన్నింటికి ముందరడానికి రెడీ. ఇది ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను నేను. అందరికీ నమస్కారం. అందరికి కృతజ్ఞతలు స్వామి. మీకు కూడా చక్కగా జరిపించినారు. రైట్ టైంలో నాకే అవకాశం దొరికింది. మరొకసారి మీరు అన్నట్టు పునఃప్రతిష్టకు నాకు దొరికిన అవకాశం ఆయన ఉన్నప్పుడే చేసినాం. అది ఏ ఇయర్ 2010 నాయన 11 లో 13 లో పోయాడు. 11 అనుకుంటా. 11 ఫాదర్ ఉండే అప్పుడు మా నాన్న ఊరి. థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషం. అందరూ పైకి లేవండి. ప్రసాదం ఇచ్చేసి గోవింద 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 గోవిందాయని గురువరే గోవింద 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 జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. పది తెప్పియండి. ఓకే అదే అడిగినాను. అదే మా లెక్కలు రావాలి. ప్రోగ్రామ్స్ కళ్యాణోత్సవాలు చెప్పండి.